Hello friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம 9th standard worksheet 2 motion lesson தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம worksheet 1 போட்டாச்சு and இந்த worksheet வந்து ரொம்ப பெருசானது and நிறைய numerical problems and கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவே இருக்குது. நான் முடிஞ்ச அளவு கவர் பண்ணுறேன். Okay, first question. If the velocity and acceleration are in the same direction, then the object will be speeding up first and then slows down. Okay. Second one, the moving object slows down when the velocity and acceleration are in the same direction. Third one, a student goes to his friend's house with a speed of 30 km per hour. He finds out that the house of his friend is closed. He comes back immediately with speed of 40 km per hour. Which of the following expressions is correct? ஸோ இதில் எது கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கீழே கொடுத்ததில். ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். பிகாஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் 30 ப்ளஸ் அதாவது u ப்ளஸ் v இனிஷியல் ப்ளஸ் ஃபைனல் ஸ்பீட் பை 2 இதுதான் வந்து கரெக்டானது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் an example of a moving body with constant speed but still be accelerating? ஸோ இதில் வந்து ஏ தான் ஆன்சர். A body moving with constant speed in a circular path. Fifth one, how does speed time graph look like when an object is moving with changing speed? So changing speed la irukumbodhu non-zero gradient. Option B. Sixth one, identify the second equation of motion. அது வந்து distance கானது. S is equal to S equal to ut plus half at square. அதான் equation. Okay, next second Roman, fill in the blanks. An object travels 40 meter in 5 seconds and then another 80 meter in 5 seconds. The average speed of the object is. ஸோ இங்கே வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீட்க்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபார்மில் பார்த்துட்டோம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டைம், அண்ட் இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் டைம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் is equal to speed. So S1 is equal to 40 by 5 which is equal to 8 and S2 is equal to 80 by 5. So that is 5 ones are 5, so 16 வரும். And நாம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா S1 plus S2 by 2 இது இப்படி தான் நம்ம போடணும். Next 24 by 2 which is 12. Okay, answer is 12 meter per second square. Next, eighth one, a curved line represented on a velocity vt graph indicates non-uniform velocity. Sorry, non-uniform acceleration because இது velocity la. Okay, ninth one, the dash will provide the centripetal force. Uniform circular motion. Okay, 10th one, the speed time graph of a car is given here. Using the data in the graph, calculate the total distance covered by the car. ஸோ நம்ம டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஏரியா அண்டர் திஸ் கிராஃப் அதான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் அந்த ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள். ஸோ ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம், ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா. அதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 50 இருக்குது. ஸோ 50 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது, இது வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ 25 இன்ட்டு 25. ஸோ இங்கே 25 வருமா. ஸோ 25 இன்ட்டு 25 எவ்வளோ, 625 meter. So the total distance covered is 625 meter. Okay, 11th one, in a drama a student moves 3 steps forward and 2 steps backward. So 3 steps forward போயிருக்காங்க and 2 steps backward. Okay, so இங்க இருக்காங்க position along a straight line. If the total number of steps moved is
5, then his displacement is equal to dash of the distance. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது 5 அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னென்னா 1 தான். ஸோ இதை நம்ம இங்கே வந்து டேஷ் ஆஃப் த அப்படின்னா வாட் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம 1/5 ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 11th one. ஓகே, 12th one. Categorize the following examples as centripetal or centrifugal force. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்னால் வந்து எழுத முடியாது, அண்ட் இந்த ரைட்டிங் பேடில் எழுதுனா ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும், எழுதவும் முடியாது. ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு தனியாக நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ஸோ டோட்டலாக 9 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து கீழே எழுதுகிறேன். Centripetal force, centrifugal force. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்கிறது என்ன, வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அட் தி ஈக்வேட்டர். ஸோ அட் தி ஈக்வேட்டர் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஸோ 1. ஓகே, 1. நெக்ஸ்ட் கார் கோயிங் அரவுண்ட் த கர்வ். ஒரு கர்வ் சுற்றி கார் போகுது அப்படின்னா அது வந்து centripetal force. 2. Next, swing something from a string. Okay, so that is centripetal force. 3. Satellite in an orbit. Satellite in an orbit is centripetal force. 4th one. Next, weight of an object at the poles. Weight of the object at the poles is centrifugal. Next, roller coaster. Roller coaster centripetal. roller coaster வந்து சென்ட்ரிபீட்டலாகவும் இருக்கும், சென்ட்ரிஃபியூகலாகவும் இருக்கும். மோஸ்ட் ப்ராமினெண்ட்டாக சென்ட்ரிபீட்டலாக தான் இருக்கும். ஸ்பின்னிங் ஆஃப் டாப், சென்ட்ரிஃபியூகல். ஓகே, டாப் அப்படின்னா ஸ்பின்னிங் ஆஃப் டாப் அப்படின்னா பம்பரம் சுற்றுறது. Revolution of moon around earth. Revolution of moon around earth is centripetal. 8. An equatorial railway, centrifugal. Okay, centripetal ku 2 3 4 6 8 and centrifugal ku 1 5 7 9. Okay, இதை பார்த்து எழுதிக்கோங்க நம்பர்ஸ் பொறுத்து. கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும் நான் எழுதுனா அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நம்பர் போட்டு எழுதி காமிச்சிருக்கேன். Next, 13th one. A toy car rolls down a ramp and hits a cushion. The graph shows how its velocity changes with time. Constant velocity on the graph is shown by the horizontal part of the line, B. Next, the distance travelled is shown by the area under the line, option A. மோஸ்ட்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் எல்லாமே ஏரியா வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம். நெக்ஸ்ட், த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த டாய் கார் இஸ் கிவன் பை ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த டாய் கார் del V by del T. A. Next, ஸோ இந்த கொஷின் வந்து எனக்கு
கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஆனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆன்சர் போட்டுடுறேன் இதுக்கு 14th ஒன்க்கு மட்டும். பிகாஸ் ஷுவராக தெரியாமல் போடக்கூடாது ஆன்சர்ஸ், அதனால தான். Okay. 15th one. A rabbit runs across the road in front of a car. The driver applies the brake. State 4 factors that affect the chance of rabbit escaping without being hit. So, rabbit hit ஆகாமல் தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் 4 chances ஸ்டேட் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து கொஷின். ஸோ கீழே வந்து ஸ்பேஸில் எழுதிக்கலாம். பேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் கார். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரைவர்ஸ் ரியாக்ஷன் டைம், அந்த டைம் டேக்கன். ஓகே, டிரைவர்ஸ் ரியாக்ஷன் time. Next one, the force applied to the brake. Okay. Next, distance of the rabbit from the car. Okay, அவ்வளோதான். Next, 5th one, different types of graphs are given. Observe the graph carefully and answer the questions. Distance time graph for 2 vehicles, bus and car, are given below. ஸோ கொடுத்துருக்காங்க 2. இது பஸ்க்கு, இது காருக்கு. ஓகே, ஸோ ஏ வந்து do the vehicles have uniform motion. ஸோ 2 வெஹிக்கிள்க்கும் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருக்கா? Yes, both the vehicles are in uniform motion. So எஸ், யூனிஃபார்ம் மோஷன் வந்து இந்த கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போயிருக்கு. ஸோ எஸ்ன்னு மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா போத் த வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோ அந்த டைப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ எஸ்ன்னு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் B வந்து write the intervals of time at which motion of the bus and the car are uniform. So intervals of time at which motion of the bus and the car are uniform அப்படின்னா இது வரைக்கும் தான் அது யூனிஃபார்மாக இருக்குது. இந்த பாயிண்ட். ஸோ 0 to 20 seconds. See, write the ratio of distance covered by bus to car from t 20 seconds to 40 seconds. So t 20 secondsல இருந்து 40 seconds வரைக்கும் பஸ் அண்ட் காருக்கு ரேஷியோ. இங்கே டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் தான் மேலே இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து இந்த பொசிஷன் வர வரைக்கும்
என்ன டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 24லேருந்து 16 போயிருக்கு அண்ட் அதுலேருந்து 16 தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு ரெஸ்ட்டில். ஸோ 24 to 16 8 வருமா. அண்ட் காருக்கு அதே மாதிரி தான் 20 இங்கே இருக்குது, இங்கேருந்து 8லேருந்து 40 வந்து ரெஸ்ட். இது வரைக்கும் கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து 12 கிடைக்கும். ஸோ 8:12. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு 2:3 இதுதான் ரேஷியோ. Next 17th one, plot the position time graph of 3 students namely Anjali, Begum and Catherine with respect to time are given in the table below. ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணோம். அதாவது டைம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அஞ்சலி வந்து நான் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணிடுங்க. எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னு நான் ஒரு இது மட்டும் காமிக்கிறேன் அண்ட் ரஃபாக நான் வந்து வரைஞ்சி காமிச்சிடுறேன். ஓகேவா. ஸோ ஃபார் அஞ்சலி அட் 0ல் வந்து 0ல் தான் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் 5 செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து அஞ்சலியோட பொசிஷன் 2ஆக இருக்குது அண்ட் 10ல் வந்து 4 அப்படியே 2 இன்க்ரீஸ் ஆகி போகுது. ஸோ 2 வந்து 5 இந்த பொசிஷன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும். நெக்ஸ்ட் 4 அப்படின்னா 10க்கு போதா. தென் 6னா 15. ஸோ ரஃபாக நான் போடுறேன். 8னா 20, 10, 25, 12, 30 வரைக்கும் இருக்கா. 12, 30. ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி வரும், இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அப்படியே. இதில் ஜாயினிங் கரெக்டாக வரல, ஆனால் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே. அண்ட் இது வந்து அஞ்சலி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளாட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அஞ்சலி முடிச்சாச்சு. ஸோ பேகம் ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லாமே 0 தான். டைம் 0, பொசிஷன் 0, ஃபர்ஸ்ட் 3யும். நெக்ஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா 6th பொசிஷன் 6 மீட்டர்ஸ்லேருந்து அப்புறம் 15 செகண்ட்ஸ், தென் 12. ஓகே, 1 செகண்ட். ஸோ 6 and 12. கரெக்டாக இங்கே. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 12, 20, 12, 25. அதே தான், எல்லாமே 12 தான். ஸோ கர்வ் இந்த மாதிரி கர்வாக போகுது. ஓகே, கர்வ்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது பேகம். இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Four, 5, 8, 10,
ஸோ இது எப்படி போகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன், பட் இப்படி போகும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி. ஸோ இது போய் கேத்தரின். தட்ஸ் இட். இந்த மாதிரி கர்வ் வரைஞ்சிக்கோங்க. என்னது, at the time interval t is equal to 20 seconds to time interval 25 seconds, who moves faster and who was the slowest student, 20 to 25 seconds. ஸோ இந்த டைம் இன்டர்வல் 20 to 25 செகண்ட்ஸில் யார் அதிகமாக மூவ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா அஞ்சலி தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கேத்ரின் தான் ரொம்ப அதிக டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்லோவஸ்ட் இஸ் பேகம், பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸே கவர் பண்ணல. ஸோ ஃபாஸ்ட் கேத்தரின், ஸ்லோவஸ்ட் பேகம். Okay, next specify the nature of the graph that depicts the motion path of different students. Nature of the graph என்ன அப்படின்னா அஞ்சலி uniform velocity. Begum non-uniform. அதே தான் கேத்ரினுக்கும் அஞ்சலியோட தான். Okay, uniform velocity. See, look at the graph and write two observations that explain the movement of the students. So என்ன எழுதலாம்னா அஞ்சலி moved with uniform acceleration, same as Catherine. Whereas Begum moved with non-uniform acceleration. Okay, Anjali moved with uniform acceleration, same as Catherine, whereas Begum moved with non-uniform acceleration. Okay, that's it. Next, 8th one. Akhilan and Babu are moving in a vehicle and their VT graph is given below. Okay, Akhilan idu, Babu. Questions என்னென்ன? Does the motion of Akhilan and Babu a straight line motion? Yes, the motion of Akhilan and Babu is straight line. So S கொடுத்துக்கோங்க. Next, second one, for time interval 15 seconds to time interval 40 seconds, name the person who moves faster. So Akhilan தான். to 40 அப்படின்னா இங்கே வந்து பாபுக்கு ரெஸ்ட் வந்துடுது. ஸோ இங்கே வந்து மூமெண்ட்டே இல்லை. ஸோ அதனால் அகிலன் தான். ஓகேவா? Next, C. What is the time interval at which change in velocity of Akhilan is more? எந்த டைம் இன்டர்வலில் அகிலனோடது மோர் அப்படின்னா 30 seconds to 60 seconds. Next, detailed answer numerical problems.
A ball is thrown vertically upwards at 40 meter per second. What is, ignoring V is equal to 0 air resistance and taking G is equal to 10 meter per second square. So A, maximum height the ball reaches, maximum height the ball reaches. So இதுக்கு formula என்ன அப்படின்னா V square minus U square is equal to 2AS. So இந்த gravitational அந்த இதனால 2GH வரும். ஸோ V வந்து இங்கே 0ன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. 0 minus U square அப்படின்னா 40 square is equal to 2 into 10 into H, because நம்ம height கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So 40 square minus 40 square, minus 40 square is equal to 20 H, and இதை substitute பண்ணோம் அப்படின்னா minus 80. சாரி, இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கும், ஏன்னா இதுவும் நெகட்டிவ் வேல்யூ தான். ஓகே, இதுவும் மைனஸ் தான், minus 2GH. அண்ட் இது இப்படி போடும்போது minus 80 is equal to minus H, minus minus cancel ஆகி 80 is equal to height. Height is equal to 80 meter. Next one, the time taken to reach the maximum height. Maximum height reach பண்ணுறதுக்கான time taken. ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா V is equal to U minus GT, and 0 is equal to 40 minus 10T. So T is equal to 4. So therefore time taken T is equal to 4 seconds. Next, C, the time taken to return to the starting point. இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா 2T தான் வந்து total time of flight. ஓகே, அதாவது மேலேருந்து கீழே வர வரைக்கும். ஸோ 2 into T நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 4 அப்படின்ட்டு. ஸோ which is equal to 8 seconds. Time taken is 8 seconds. Next, a cylinder containing a vaccine is dropped from a helicopter covering a height of 200 meter above the ground. The acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Calculate the speed at which the cylinder will hit the ground. ஓகே, இது வந்து மேலே இருந்து தான் தூக்கி போடுறாங்க. ஸோ இட் டஸ் நாட் ஹாவ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். V square minus U square is equal to 2GH, and V square minus 0 is equal to 2 into 10 into height என்ன சொல்லியிருக்காங்க 200 meter, 200. So V square is equal to 4,000, and V is equal to root of 4,000. Root of 4,000 எப்படி எழுதலாம்? So V is equal to 20 root 10 meter per second. The answer. Okay, 21. The diagram below shows a trail of oil drops made by a car as it travels along a road. The oil is dripping from the car at a steady rate of 1 drip every 2.5 seconds. Every 2.5 secondsல ஒவ்வொரு drip நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, describe the way the car is moving. The car is moving in uniform motion is moving with uniform motion
with uniform velocity. Okay, next B, the distance between the first and the seventh drip is 135 meters. Find the distance between two drips. So நாம் இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா distance between first and seventh drip can be divided into 6 units. 6 parts divide பண்ணலாமா? So அதான் 6 units divide பண்ணிக்கலாம். And so keeping x equal to length, இது நாமளே வச்சுக்கிறது தான், length of each unitனு வச்சுக்கலாம், assume பண்ணலாம். bracketல எழுதிக்கோங்க. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? 6x equal to 135 and x equal to 135 by 6, which is equal to x equal to 22.5 meters. So length between each strips is 22.5 meters. Okay, next C, state the expression to determine the average speed of the car. So to determine the average speed of the car is u plus v by 2. That's it. Speed average. Okay, speed ku நம்ம அவ்வளோதான் இந்த ஒர்க் ஷீட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒர்க் ஷீட் 3 பார்க்கலாம். ஸோ இருக்கிறதுலே இந்த வீடியோ தான் ரொம்ப லாங்கான வீடியோ அண்ட் ரொம்ப அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.